پہلا سوال ہی بڑا خطرناک ہے، پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا شوہر مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سیلفی لا کر دکھاتا ہے۔ جس دن آپ نے چوتھی شادی کر لی، میں اسی دن اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔ یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے چوتھی کر لی تو میں اپنے شوہر کو دوسری کی اجازت دے دوں گی۔ ان کا نام بھی میں اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ یہ سن لینا۔ تو معروف راشد، پہلے آپ 4 شادیاں کریں، پھر میرے شوہر کو مشورہ دینا اور بیان یوٹیوب پر ضرور ڈالنا، میں لازمی سنوں گی۔ معروف راشد صاحبہ، یہ تپی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ اور ان کے میاں نے بھی ان کو تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میرے ساتھ سیلفیاں لے کے دکھا رہے ہیں اور ایسا کرتے ہیں بعض لوگ، مجھے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے بیوی کو تپانے کے لیے۔ یہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں، ایسے کیس آئے ہیں میرے پاس۔ میں ان سے کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام نہ کریں آپ۔ بہرحال یہ خاتون غمزدہ ہیں، شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، ان کا غم میں سمجھ سکتا ہوں۔ عورت کبھی بھی سوکن کو برداشت اس کی نیچر کے خلاف ہے، بھئی میرے اوپر سوکن آئے، اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اجتماعی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قانون اس وقت صحیح کہلاتا ہے جب وہ انفرادی ضرورتوں کو نہ دیکھے بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو دیکھے۔ اگر دنیا میں صرف یہی ایک خاتون ہوتی جو ہماری بہن ہیں معروف راشد صاحبہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہماری یہی ایک بہن دنیا میں ہوتی اور کوئی عورت کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی، تو میں سب سے پہلے بیان کرتا، ان کے میاں کو سمجھاتا کہ آپ نے دوسری شادی کا زندگی بھر کبھی نام بھی نہیں لینا، کیونکہ خواتین کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ ایک بیوی ہے، آپ کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، کیوں میرے ساتھ سیلفیاں لے کے بے گناہ لوگوں کو تپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ میں خود ان کو منع کرتا، آپ کو بھی منع کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جن مسائل سے دوچار ہیں، بہت ساری خواتین، ان کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے، یعنی مرد دوسری شادی کرے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو مجھے بتا دیں، میں بھی ایک پہ آ جاؤں گا دوبارہ سے۔ میں بھی کس پہ آ جاؤں گا کہ بھائی میں نے غلطی کی ہے، میں کس پہ آ جاؤں گا؟ ایک پہ آ جاؤں گا۔ وہ حل ہے نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ نے سنا کہ انڈیا میں خودکشی ہوئی ہے، عائشہ نام کی لڑکی نے، جہیز کے مسائل، جہیز نہیں لا سکی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان کریں آپ۔ یہ بہت غور سے بات سنیں، دیکھو جہیز کے خلاف بیان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ پائیدار حل نہیں ہے۔ مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے نا آپ نے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے۔ یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2005 یا 6 کی۔ انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، بڑے بزرگ تھے، میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں، اس وقت تو بالکل ہی لیبل بھی طالب علم ہی کا لگا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی حضرت آپ نے مجھے بلایا۔ وہ بڑے تھے، ہم بہت چھوٹے ان کے مقابلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا، اچھا ان کا درس قرآن .com کے نام سے درس پوری دنیا میں جا رہا تھا، 2006 کی بات ہوگی میرا خیال ہے، ابھی بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے www.darsequran.com۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہماری اس بہن کی سمجھ میں بھی آ جائے اور دوسری خواتین کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالی نے مجھے بلایا، فرمایا کہ مولانا آپ بھی پبلک میں بیان بہت کرتے ہیں، میرے بیان ہوتے تھے اس وقت بھی یوٹیوب پہ نہیں تھا میں، تو بہت بیان کرتے ہیں، تو ایک تحریک میں چلا رہا ہوں، اس میں آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے عرض کیا جی حضرت فرمائیے، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ فرمایا کہ اتنی کالز آتی ہیں لڑکیوں کے والدین کی، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہماری بیٹی 45 سال کی ہو گئی، ہماری 50 سال کی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، ہمارے بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، ابھی نکاح ہوا تھا، 2 دن بعد لڑکے کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، 2 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی، بالکل ینگ، 22-23 سال عمر، اور 10 سال ہو گئے وہ ایسی کی ایسی بیٹھی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ ایک مہم میں میرا ساتھ دیں۔ میں نے کہا جی کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جہیز ہے نا، جہیز، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلائیں۔ کیا چلائیں؟ اور فرمایا میں نے احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول لیا ہے،
جس کا کام ہوگا کہ جہیز کے بغیر جو لوگ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ادارے سے رابطہ کریں. اور میں بھی اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلاؤں گا تاکہ دھڑا دھڑ شادیاں ہونا شروع ہو جائیں. دے مار 4.5, یہ تو میرے الفاظ ہے, دے مار 4.5. ادھر رشتہ آیا, ادھر لڑکی لے بھائی, ادھر آیا ہٹو بچوں. کیونکہ اتنے لوگ بیان جب ہمارے سن کے داڑیاں رکھ سکتے ہیں, شراب سے توبہ کر سکتے ہیں, زنا سے توبہ کر سکتے ہیں, تو جہیز سے توبہ نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت عرض یہ ہے کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہوگی, اور یہ جہیز کے خلاف آپ جتنی بھی مہم چلائیں گے, اللہ کرے میرا یہ بیان انڈیا میں بھی چلے, اور جو لوگ جہیز کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ, اللہ کرے وہ یہ میری باتیں سن لیں. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جہیز کے خلاف تو میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں, آپ بھی کریں, ہم سب مل کے کریں گے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جہیز بھی کسی اور چیز کی پیداوار ہے, کوئی اور غلط کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جہیز آیا ہے. وہ غلط کام ختم کریں گے, جہیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ بولو, خود بخود شارٹ ہو جائے گا. دیکھو ایک گٹر کھلا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر, وہاں مچھر آ کے بیٹھتے ہیں, اور گھر والوں کو ملیریا ہو رہا ہے, محلے والوں کو. آپ ملیریا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہاتھ دھو کے, ملیریا تو ہوتا رہے گا جب تک گٹر کھلا ہوا ہے اور مچھر وہاں پہ پل رہے ہیں. عقل مند آدمی سب سے پہلے گٹر کا ڈھکن لگانے کی کوشش کرے گا, جو کہ کراچی میں نہیں ہے. کراچی میں گٹر پہ ڈھکن, کل میں کہیں بیان کر رہا تھا, لونڈے لپاڑے چھڑے چھاٹ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کیا کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے وہ سہولت بھی کیا کر دی ہے, ختم. گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہے, بیٹھیں کہاں پہ, ڈائریکٹ گٹر میں گر جاتے ہیں اگر وہ بیٹھیں گے. تو آوارہ لڑکے پھر موبائل اسنیچنگ میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. پہلے کم از کم ٹک کے کہیں بیٹھ تو جاتے تھے, کرسیاں ڈال کے تھوڑی بیٹھیں گے یہ آوارہ لڑکے. تو گٹروں کے ڈھکن بھی ان کی بہترین جگہ تھی. اب گورنمنٹ نے کراچی میں گٹروں کے ڈھکن بھی کیا کر دیے, ختم. وہ تو ملیریا اگر پھیل رہا ہے تو بھائی اس پہ پہلے اسپرے کرو نا, جو کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ویکسین بھی اپنی جگہ, ملیریا کا علاج بھی اپنی جگہ, لیکن پہلے اس کو صفائی ستھرائی کا پہلے انتظام ہو. میں نے حضرت سے عرض کیا, آپ بہت بڑے ہیں, میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن حضرت کچھ باتیں لاجک کی ہوتی ہیں, وہ کوئی چھوٹا بھی کہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, یہ ایک نیچر کی بغاوت ہو رہی ہے. اس بغاوت کے رزلٹ کیا ہے جہیز؟ وہ بغاوت یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے؟ بولو, 1. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں, کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے, ایک نظم ہے, ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے. حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا, وہ ٹھڑک پوری کرے گا, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے کچھ بھی کر کے کرے گا. وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن نیچر یہی ہے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے, بولو نا, وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, ان کو فالو کرنا ہے تم نے. ہمارے نبی نے خوراک میں قلت اختیار کی ہے, آپ نے کھایا بہت کم ہے, اور ہم پھوڑتے ڈبل ہیں. کھانے کے بعد میٹھا بھی کھاتے ہیں, حالانکہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے. ہم پھوڑتے ڈبل ہیں, ہم سارا دن جگالی کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی نے بہت کم کھا. ہفتے میں 2 روزے آپ کا معمول تھا, ہم نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قناعت اختیار کی, مگر نکاح کے معاملے میں آپ نے قناعت نہیں کی, زیادہ بیویاں رکھی ہیں. صحابہ میں جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کا دنیا سے بے رغبتی مشہور تھی, ان کی بیویوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. حضرت علی, دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے خاص وصف عطا فرمایا ہے, ہر ایک کی خاص کوالٹی ہوتی ہے نا. موسیٰ کلیم اللہ تھے, یہ پیغمبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام صفی اللہ,
اور नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुस्न दे दिया, तो हर पैगंबर हमारे नबी को सैयदुल अंबिया बनाया। तो इसी तरह हर सहाबी की भी एक अलग क्वालिटी होती है। हज़रत अबू बकर की क्वालिटी नबी के सबसे करीब, दोस्ती में सबसे आगे। हज़रत उमर बहादुरी और अदालत, इंसाफ ऐसा कि बस सब डरते थे, भाई ये किसी कोई अकरबा परवरी नहीं है, और डरते नहीं थे, खौफ नहीं था, हक ज़बान पे जारी होता। हज़रत उस्मान हया और गिना, माल अल्लाह ने बहुत दिया। हज़रत अली की जो शोहरत है वो ज़ुहद फी दुनिया, दुनिया से बेरग़बती। इसमें सहाबा में हज़रत अली सबसे ज़्यादा बोलो मशहूर हैं, दुनिया से बेरग़बती, ज़ुहद, इसको ज़ुहद कहते हैं, दुनिया की तरफ तवज्जो ही नहीं। लेकिन हज़रत अली की शादियों की तादाद इन 3 सहाबा में सबसे ज़्यादा है। हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद आपने एट अ टाइम 4 बीवियाँ भी रखी, 17-18 बांदियाँ भी रखी, और आपको मज़ीद निकाह भी चाहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि आप एक ज़ौजा को तलाक देके मज़ीद शादी कर लें। फरमाया नहीं, तलाक को मैं पसंद नहीं करता। इस वजह से आपने 4 पर कनात की कि भाई 5 भी करूँगा तो एक को छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना अच्छा काम नहीं है। चलो, ये जज्बा और भी था। तो ये क्यों? क्या माज़ अल्लाह ये अय्याश लोग थे? माज़ अल्लाह, नकले कुफ्र, हम ज़्यादा परहेजगार हैं। ये समझते थे कि जिस औरत को अल्लाह ने पैदा कर दिया ना, उसको शौहर चाहिए, हम नहीं करेंगे, वो मजबूर होके या तो घर बैठेगी या किसी नाअहल से शादी करने पर मजबूर होगी। नहीं आ रही बात? वो किसी नाअहल से जो औरत हजरत अली की ज़ौजा बनी, मैं कहता हूं खुदा की कसम वो चौथी बन गई, वो कामयाब है बनिस्बत किसी ऐसे शख्स की पहली बीवी बनने से जो हजरत अली के मकाम का नहीं है। तो जब आप मुआशरे में 4 शादियों को प्रोमोट करते हैं तो आपकी 4 हो नहीं जाती, क्योंकि इतनी औरतें अल्लाह ने पैदा ही नहीं की हैं, तो 4 हर आदमी कर ही नहीं सकता। इतना ग्रोथ रेशो औरत का थोड़ी है कि एक के मुकाबले में 4 पैदा हो रही हैं। जब आप 4 की कोशिश करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि औरत की जो सप्लाई है उसके मुकाबले में डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं आ रही बात? डिमांड बढ़ने का मतलब यह है कि औरत का जो ग्रोथ रेशो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मर्द की ख्वाहिश क्या होगी कि मैं 4। तो हर आदमी निकाह के पैगामात कसरत से भेजेगा, जिसकी वजह से हर लड़की के लिए मर्दों के रिश्ते होलसेल के हिसाब से होंगे, भरमार होगी। फिर ये औरत का काम है कि वो ये सेलेक्ट करे कि मैंने किसकी चौथी बनना है, किसकी तीसरी बनना है, किसकी दूसरी बनना है, किसकी पहली बनना है। वो बहुत से तीसरी चौथी वालों को रिजेक्ट करेगी कि मुझे मर्द वो चाहिए जो जिसके साथ कोई दूसरी बीवी ना हो। बहुत सी औरतें कहेंगी नहीं, फलां की चौथी बनना या तीसरी बनना इसकी इकलौती बीवी बनने से बेहतर है। तो ये आपकी मर्जी पे नहीं है कि आप 4 कर लो, वरना मैं नहीं करके बैठा होता अब तक। ये आपकी मर्जी पे थोड़ी है, ये तो सामने वाली के मर्जी पर है कि वो आपकी चौथी बीवी बनना कबूल भी करती है कि नहीं करती। वो क्यों करेगी कबूल भाई? वो कहेगी जब मेरे लिए कंवारों के रिश्ते मौजूद हैं तो मैं चौथी तो दूर की बात, मैं दूसरी बनने पर भी राजी नहीं हूं। और उसको ये राइट है वो ना बने, लेकिन अगर वो दूसरी पे आप पे आ रही है, इसका मतलब वो किसी कंवारे पर आपको तरजीह दे रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो कंवारे पर किसको तरजीह दे रही है? आपको। तो ये उसको उसके हुकूक बढ़ रहे हैं, उसके लिए सिलेक्शन में आसानी हो रही है। तो वो दूसरी उसी सूरत में बनेगी या तो उस औरत के अंदर कोई फॉल्ट होगा कि उसको पता है मुझे कोई कंवारा लिफ्ट नहीं करा रहा। लिफ्ट पे कलकला नहीं है, मैं खुद ही कर रहा हूं। लिफ्ट, ये लिफ्ट नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए इसको क़िरात की इस्तिलाह में कलकला कहते हैं। वो नहीं आरी लोग पढ़ दो हक को ऐसे पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत हल्क से निकाल रहे होते हैं। तो अब मसला ये है कि जिस मुआशरे में 2, 3, 4 शादियों का रिवाज होगा तो बहुत से मर्द तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको दूसरी की हाजत नहीं होती। हर मर्द में थोड़ी कुव्वत और ताकत होती है। वो कहते हैं यार मेरे लिए एक बहुत है, बड़ा आराम से तमीज़ से। एक साहब से मैंने कहा आप दूसरी शादी क्यों नहीं करते? कहते यार आराम से तमीज़ से आते हैं, घर में सो जाते हैं, हम हमें टेंशन में डाल रहे हो। तो ठीक है, कोई ज़बरदस्त गन पॉइंट पे थोड़ी है। बाज़ लोगों में वो सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा नहीं होती। वो कहते हैं यार एक काफ़ी है हमारे लिए, बस सुकून ज़िंदगी गुजर रही है, आराम से तमीज़ से ऑफिस जाओ, तमीज़ से घर आओ, सो जाओ। ना वो गलत तरफ जाते हैं, ना वो गुनाहों की तरफ जाते हैं। लेकिन हर मर्द ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर मर्द होते हैं कि जिनमें ये डिज़ायर्स औरत से ज़्यादा, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें एक और बीवी चाहिए ताकि हमारी निगाहें झुकें। अब औरत तो मर्द नहीं होती ना, इसलिए वो मर्द के जज्बात थोड़ी, ये बातें औरतों को समझ में आएंगी ही नहीं। तो आप आदमी बनो थोड़े दिन के लिए, फिर आपको पता चलेगा। ख्वातीन कहती पता नहीं मिंबर पे बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी समझ में तो नहीं आ रही। आपकी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि आप आदमी हो नहीं। ठीक है ना? आप आदमी बनो तो पता चलेगा ना आदमी कितना माजरत के साथ
मर्द कितने ठरकी होते हैं माजरत के साथ। आप तो औरत हो, आपको थोड़ी पता है। औरत के तो बहुत सारे आजार हैं। जब उसके बच्चे की विलादत होती है वो शौहर से हमबिस्तरी के काबिल नहीं होती। जब उसको मेंसेस आते हैं वो शौहर से हमबिस्तरी के काबिल नहीं होती। ये कुदरत ने उसमें रुकावटें डाली हैं। मर्द को ना मेंसेस आते हैं, ना उसको निफास का खून आता है, ना उसके बच्चे होते हैं। मर्द को अल्लाह ने 24 घंटे इस अमल के लिए उसमें ये कुव्वत पैदा की है कि वो कर सकता है। औरत में अल्लाह ने आजार लगा दिए उसको। अब 40 दिन अगर औरत को खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है बच्चे की विलादत के बाद, तो इसमें मर्द का क्या कसूर है भाई? 40 दिन आप तो अवॉइड करोगी इसलिए कि आपको कुदरत की तरफ से एक ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा पैदा हुआ है, आपको कुदरत चाहती है उसमें मशगूल रहो आप। लेकिन मर्द को तो ब्लीडिंग नहीं हो रही ना, वो 40 दिन कैसे सब्र करेगा? अब खवातीन कहती हैं क्यों सब्र नहीं कर सकता? भाई अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता तो ये तो गॉड खुदा की तरफ से है ना, ये तो खुदा की तरफ से, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। देखो गैर मुस्लिम वो नेचर को नहीं मानता, वो बातें तो करता है मैं नेचर की बात करता हूं, लेकिन मानता नहीं है। इस्लाम है वाहिद जो नेचर की बात करता है, फितरत अल्लाह। अगर गैर मुस्लिम नेचर की बात करते तो होमोसेक्स की इजाजत देते? मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करना ही क्या नेचर है? ये क्या हो गया भाई? मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, ये है नेचर। सारे जानवरों में ऐसा ही होता है। तो इंसान क्यों औरत फीमेल की तरफ और मेल की तरफ? इसका मतलब ये नेचर से हट गए हैं, नेचर पे चलने वाले लोग नहीं है। तो जो खुद नेचर पे नहीं चल रहा वो तुम्हें कहां से नेचर पे चलाएगा? तो इस्लाम नेचर की बात करता है। इस्लाम कहता है कि बसा औकात मर्द के लिए एक औरत काफ़ी नहीं होती। मैंने एक हिंदू से पूछा, मैंने कहा तुम लोग सारी ज़िंदगी एक बीवी पर कनात करते हो तो तुम्हारे दिल में बुराई का ख्याल नहीं आता? कहता है हम ख्याल नहीं, हम करते हैं बुराई। मैं नहीं कह रहा सारे हिंदू, लेकिन जिस हिंदू से मेरा वास्ता उसने कहा कि हम करते हैं। उसने कहा मैं गलत बात नहीं कहूँगा आपके सामने। कह रहे हैं फिर दूसरी तरफ से ठरक जाके पूरी करते हैं। बीवी को यही होता है एक बीवी है लेकिन ठरकें तवाइफ खानों में जा रहे होते हैं। मैं मानता हूं सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे कर रहे होते हैं। तो कानून चंद एक को देख के नहीं बनाया जाता, कानून में मेजॉरिटी के जज्बात का ख्याल रखा जाता है, मेजॉरिटी को देख के बनाया जाता है। तो अब अल्लाह ने जब मर्द में ये सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रखी हैं, और देखो इसकी इतनी वाज़ेह दलील है कि मर्द को औरत पे जो मुमताज है ना वो इन्हीं डिजायर्स की बेस पर है। अगर दोनों में ये डिजायर्स बराबर होती तो इसका मतलब आप में और आपकी बीवी में कोई फर्क नहीं है। फिर आप इन डिजायर्स के मामले में अपनी बीवी जैसे हो, तो मर्द के लिए फिर इससे बड़ा ताना बोलो नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही क्या है आपकी बेगम साहिबा हैं, तो आप और आपकी बेगम में कोई, आप तो मर्द हो भाई। मर्द का तो मतलब है आप में ये कुव्वत उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सिर्फ थोड़ी ज्यादा भी नहीं है। जानवरों में देख लो ना, तो चलो एक जानवर की नेचर हट, सारे जानवरों में ऐसा है। तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं कि जब अल्लाह ने मर्द में ये डिज़ायर ज़्यादा रखी हैं तो औरतें उसी हिसाब से पैदा होंगी। वो अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि आपके जज्बात की रियायत करके औरतों का रेशो क्या कर दे, कम कर दे, कि चूंकि अब एक एक हो रही है तो औरतें कम पैदा कर, औरतें उसी हिसाब से पैदा होंगी। आप कह सकते हैं औरतें ज़्यादा पैदा तो नहीं होती, मर्द और औरतों का रेशो तकरीबन बराबर है। ये बात इसलिए गलत है आपकी कि हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि औरतें और मर्द का रेशो बराबर है, लेकिन मर्दों में मौत का रेशो ख़वातीन से ज़्यादा है। और बहुत हादसाती अमवात जितनी मर्दों की होती हैं उसका 1% भी ख़वातीन की नहीं होती। आप जाओ अस्पतालों में जाके देखो, बाइकों से मरने वाले, जंगों में कत्ल होने वाले, हाथ छत गिरी, मजदूर दब के मर गए, ट्रक उल्टी, ड्राइवर मर गया, सही है ना, ट्रक उल्टा, बस की टक्कर। ज़्यादातर ट्रैवलिंग मर्द करते हैं, ख़तरनाक जगहों पे मर जाते हैं। तो मर्दों में मौत का रेशो ख़वातीन से ज़्यादा है। जो मर्द जिंदा बचते हैं उन मर्दों में नशे और चर्स का रेशो ख़वातीन से ज़्यादा है। वो सारे मर्द औरत से निकाह के काबिल नहीं होते। आप कह सकते हैं ना मर्द और औरत बराबर हैं, इनमें नशई मर्दों में ज़्यादा है या ख़वातीन में ज़्यादा है? बोलो। तो जो नशे और शराब पीने वाले मर्द हैं, क्या किसी औरत को उनकी इकलौती बीवी बनाया जा सकता है? बोलो ना भाई, नहीं। तो ये निकाह के काबिल मर्द अगर तलाश किए जाए ना, आप ये ना देखो मर्द और औरत का रेशो कितना है, निकाह के काबिल मर्द कितने हैं वो आपको मार्केट में थोड़े मिलेंगे। वो आपको कितने मिलेंगे? थोड़े। मैं इसको नंबरवार बयान करता हूं, फिर बात खोपड़ी शरीफ में बैठेगी इंशाल्लाह। देखो, जिस मुआशरे में फैमिली प्लानिंग का रिवाज हो वहाँ औरत की ग्रोथ रेशो मर्दों से ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस फैमिली के 2 लड़के हो गए वो बच्चे बंद करा देते हैं, 2 लड़कियाँ हुई तो वो लड़के की लालच में बच्चे पैदा करते रहते हैं, तो 6-6 बेटियाँ हो जाती हैं। तो बेटियों का रेशो तो 6-6 और लड़के
2-2। तो जिस माशरे में फैमिली प्लानिंग का रिवाज हो वहाँ लड़कियों का ग्रोथ रेशो नेचुरल नहीं रहता, बल्कि इंसान की दखल अंदाजी की वजह से लड़कियों का रेशो लड़कों की निस्बत बढ़ जाता है। इंडिया और चाइना में इसलिए नहीं बढ़ा कि वहाँ लड़कियों को माँ के पेट में कत्ल किया जाता है, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा, वरना नॉर्मल हालत पे छोड़ देंगे तो लड़कियों का रेशो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आप बताओ हमारे मुल्क में बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, बेटे कम, तो निकाह के काबिल मर्द कम हो गए कि नहीं हो गए। आगे चलें, बच्चों में जो मौत का रेशो है ना, मेडिकल साइंस डॉक्टर कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि लड़कों में बचपन में मौत का रेशो लड़कियों से ज्यादा है। तो जो निकाह के काबिल मर्द थे और थोड़े से बोलो कम हो गए। बालिग होने के बाद कॉमन बीमारियां हैं, कुछ शुगर और कुछ कॉमन बीमारियां हैं, लेकिन हादसों की वजह से जो मौत का रेशो है वो लड़कों में लड़कियों से ज्यादा है। यकीन ना आए ना, कैलकुलेशन को मत देखो, हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हो जाओ इमरजेंसी में, आप देखो एक्सीडेंटल अमवात मर्दों की बहुत मिलेंगी आपको, हर थोड़ी देर में मर्द की लाश आ रही होगी, खवातीन की कम आती हैं, तो मर्दों का रेशो ज्यादा। तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। जो मार्केट है ना, दुनिया एक मार्केट है, इसमें खवातीन के लिए निकाह के काबिल मर्द मार्केट में क्या हो गए, शॉर्ट। फिर जो मर्द थोड़े से रह गए, उन मर्दों में बहुत से जिना के चस्के उनको लग चुके हैं, वो जिना के आदी हो चुके हैं, वो शादी सिरे से करते है ही नहीं, क्योंकि लिबरलिज्म ने औरत को एक टेंशन बना दिया है कि बीवी एक टेंशन है, लिहाजा गर्लफ्रेंड रखो। तो वो जो निकाह के काबिल मर्द थे वो और थोड़े से क्या हो गए, कम हो गए। और जो करते भी हैं तो 50-50 साल 40-40 साल के बाद बुढ़े हो गए, जब जवान यंग आदमी नहीं कर रहा। तो निकाह के काबिल मर्द और कम हो गए। और चलें आगे, जो बाकी रह गए इनमें बहुत से अपनी कौम में नहीं करते, बाहर जाके गोरियों से शादियां करते हैं, वो नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, मुख्तलिफ। जबकि यहां की लड़की की शादी आप अंग्रेज से नहीं कर सकते, वो चलेगी नहीं शादी। तो जो निकाह के काबिल मर्द थे और थोड़े रह गए कि नहीं रह गए, ये ऐसे 2 और 2 4 की तरह बातें जिसका किसी के बाप के पास भी कोई जवाब नहीं है। बातें फेंकना बहुत आसान है, मेरे दलाइल का जवाब दो, जो मैं दलाइल से बात करता हूं। फिर जो निकाह के काबिल मर्द रह जाते हैं, उनमें जो आपके मुल्क के लोग हैं, आपकी कौम के लोग हैं, उनमें बहुत से नशे के आदी होते हैं, शराब, ड्रग्स, चर्स, हीरोइन, सुट्टे लगा रहे बैठ के, और ऐसे शराबी, चरसी, हीरोइन ची कुछ पता नहीं होता कब चाकू निकाल के बेगम को मार दें। औरत कभी भी किसी नशई और गैर नशई का रिश्ता आए तो हमेशा तरजीह किसको देगी, जो नशा नहीं करता होगा। तो जो नशई होते हैं वो निकाह के काबिल बोलो, जबकि लड़कियों में नशे का रेशो लड़कों की निस्बत बहुत कम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। फिर औरत जब लड़की जब किसी से शादी करती है तो अपने फायदे के लिए करती है ना, उसमें सबसे बड़ा फायदा उसका होता है मुआशी सपोर्ट। तो लड़के का मुआशी लिहाज से भी स्ट्रांग होना जरूरी है, लड़की का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस्लाम खर्चा किस पे डाल रहा है, मर्द पे डाल रहा है। क्योंकि लड़की ने भी अगर करना है, कमाना है, उसने भी मर्द को तो कहेगी मुझे फिर शादी की क्या जरूरत है, फिर बॉयफ्रेंड ही ठीक था ना। तो निकाह की बात जहां आएगी ना, मैरिज की बात आएगी, तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, मर्द। वो अपने घर में ला रहा है ना अपने अब्बा की बहू बना के। तो जबकि बहुत से मर्द क्या होते हैं, जॉबलेस या मुआशी लिहाज से स्ट्रांग नहीं होते। औरत को राइट है कि उनका रिश्ता क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, कि मुझे नहीं करनी आपसे, आप तो खुद इस काबिल नहीं हो, तो आप मेरा खर्चा कहां से उठाओगे। और एक और चीज, जो स्ट्रांग होते हैं माली लिहाज से, तो इस जमाने में नामर्दी के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। बहुत से मर्द शादी से पहले कुछ इस किस्म की हरकतें कर चुके होते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। वो निकाह के बाद अपनी ज़ौजा के जो इज़्दिवाजी हुकूक हैं वो अदा करने के काबिल नहीं होते। दर्जनों केस तो हमारे सामने आ चुके हैं। उनकी बीवियां शादी करके पछता रही होती हैं, उनको पता है तलाक लेके कहीं और गए तो ये कमबख्त भी हाथ से जाएगा। अभी तो कमरे के फुलतुरु की तरह नाम तो लगा हुआ है ना इसका, कि फला की बीवी, इससे तलाक ली तो यहां से भी गए। मेरे पास एक खातून का फोन आया कि मेरा शौहर नामर्द था, मैंने 28 साल उसके साथ गुजारा किया है कि तलाक का धब्बा ना लगे, लेकिन उसका मुझे इनाम यह मिला कि वो उल्टा मुझे पे शक करता है कि मैं चूंकि नामर्द हूं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे, अब इतना वसवसे मारता है, पीटता है। तो मैंने कहा आपकी गलती है कि जब वो बिल्कुल जीरो था तो आपको पहले तलाक लेनी चाहिए थी। तो वो खातून मुझे कहती हैं कि मुफ्ती साहब, कंवारी लड़कियों की शादी इतनी मुश्किल से हो रही है, तलाक के बाद आप गारंटी देते हो कि शादी करा देते आप, या कोई आप माजी में 28 साल पहले कोई मेरी शादी करा देता। ये मसाइल खवातीन के हैं। आपको सिर्फ ये हमारी बहन जो मारूफ राशिद साहिबा हैं, इनकी खवातीन की आवाज़ तो आपके सामने आती है, जो शोहर लेस जिंदगी गुजार रही हैं या मखंचू के साथ गुजारा कर रही हैं।
ان کے دل کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے. بہت سی نامردوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں کہ یار یہ کم بخت نام تو لگا ہوا ہے نا اس کا, کیونکہ ان کو پتا ہے طلاق کے بعد اگر شادی ہوئی بھی تو کسی عزت دار آدمی سے نہیں, کوئی کمتر آدمی سے ہوگی جس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. عورت کو اپنے پیرالل یا اپنے سے بہتر چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے اور یہ اس کا حق ہے. عورت ہمیشہ نیچے گھر سے نکل کے اوپر والے گھر میں جاتی ہے اور جانا بھی چاہیے, یہ اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے. تبھی تو اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ عورت کا نکاح غیر کفو میں کرو. غیر کفو کا مطلب جو اس کے پیرالل نہ ہو, اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کا نکاح ایک 8ویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے کر دیں. ایک لڑکی ڈاکٹر ہے, اس کا نکاح 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہو رہا ہے, یہ پیرالل, یہ جوڑ کا رشتہ ہے, تو اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو نکاح کے قابل تھے ان میں بہت سے معاشی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور جو معاشی لحاظ سے اسٹرانگ تھے ان میں بہت سے اب نامرد ہیں. تو عملی طور پر نکاح کے قابل عورت کے لیے جو مردوں کی تعداد ہے وہ ہر دور میں کم رہتی ہے. اب اس میں یا تو یوں کیا جائے کہ ایک مرد کو ایک بیوی کی رکھنے کی اجازت دی جائے, اور یہ جو اتنی شادی عورتیں ہیں یا تو کیا ہوگا کہ یہ بغیر شوہر کے زندگی گزاریں گی, یا یہ نالائق شوہروں کی بیوی بننے پر مجبور ہوں گی, اور شادی کے بعد بھی اگر پتہ چلا کہ یہ مکھنچو ہے, کم بخت ہے, یہ حقوق ادا نہیں کر رہا, تو طلاق بھی نہیں لے سکتی وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طلاق لینے کے بعد میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گزارا کر رہی ہے گزارا, ایسے ایسے میاں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, عورت گزارا کر رہی ہے کہ اس گھر سے نکلی تو یہاں سے بھی جاؤں گی میں. لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ ان کی شادی نہ کیا جائے, ان کو بوائے فرینڈ کی طرف لایا جائے. یہ لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل ہے. ہم اس بےغیرتی اور بے شرمی کو نہیں مانتے. اسلام نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ مرد کو ترغیب دی جائے کہ وہ 2-3 بیویاں رکھے. اب مرد کوشش کرے گا لیکن اس کو رشتہ ملے گا نہیں. میرے پاس بہت سے مرد آتے ہیں, میں دوسری کی 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں, رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں مل رہا کہ کوئی لڑکی آپ کی سیکنڈ بیوی بننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ شاید آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. عورت دوسری بیوی آپ کی جب بنے گی جب آپ کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, اور اس کا حق ہے یہ. کیا وہ سرخاب کے, یا تو آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں, کوئی مشہور ہیں, یا آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے. وہ کہے گی میرے کزن کا رشتہ آیا تھا, اس کی 20,000 تنخواہ ہے, وہاں دال روٹی ملے گی. یہ آدمی کر رہا ہے, یہ بلڈر ہے, ٹھیک صحیح ہے نا, باڈی بلڈر نہیں, بلڈنگیں بنانے والا, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. یہاں جاتے ہی لینڈ کروزر میں گھومنا شروع, یہاں جاتے ہی جناب لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہی بھائی میرے اپنے رشتے خاندان سے آئے, وہ غریب لڑکے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. تو کروڑ پتی کی چوتھی بیوی بننا اس کو غریب کی پہلی بیوی بننے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو جب لگ رہا ہے تو آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو اس میں؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ عورت کو ہوگا. عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی. تبھی غریب لڑکیاں کروڑ پتی شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر یہ معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج آ جائے, اور بن رہی ہیں. میں ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی, رشتہ نہیں مل رہا تھا, غریب فیملی میں کیا, انہوں نے غریبوں نے دے دیا ان کو. آج وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھانے والی لڑکیاں کروڑوں میں کھیل رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس مرد کا بھی فائدہ ہو گیا کہ وہ زنا, اس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, پیسہ آتا ہے, عیاشی ساتھ آتی ہے. تو وہ پیسے سے کیا ہوا؟ حلال عیش ہو گیا, اور ایک لڑکی کو کیا مل گیا؟ سہارا. اگر اس مرد کو ہم دوسری شادی سے روکتے, ہم کہتے نہیں بھائی دوسری نہ کرو, خدا کی قسم یہ کروڑ پتی مرد طوائف خانوں میں جاتا, لڑکیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے واپس آ جاتا. اس میں وہ طوائف کا بھی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, اس کا بھی نقصان ہے اس میں. تو ایک لڑکی کو عزت سے گھر میں لے آیا, بیوی بنایا, اس کی اولاد کا کفیل ہو رہا ہے, اس غریب باپ کی بیٹی کو بھی فائدہ ہو گیا, اس کو بھی فائدہ ہو گیا, اور اس کی پہلی بیوی کو خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کو صرف یہ ہوا ہے کہ میاں شریک ہو گیا ایک اور خاتون کے ساتھ. یہ نقصان کم ہے اس نقصان سے کہ آپ بہت سی عورتوں کو میاں لیس بنا دیں. ایک شرکت پہ میاں مل گیا, یا میاں کسی اور خاتون کے ساتھ شریک ہو گیا, یہ نقصان کم ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی عورتوں کو میاں سرے سے مل ہی نہیں رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو عورت کو سوکن کا نقصان ہوتا ہے, کم درجے کا نقصان ہوتا ہے. مرد اگر دوسری شادی نہ کرے تو جو عورتوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے کروڑہ گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو میں ترغیب دے رہا ہوں 4 شادیاں کر لو, تو کر کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ رشتہ نہیں ملتا. اور رشتہ اس لیے نہیں ملتا کہ بھائی آپ جب دوسری کریں گے تو اگلا پھر آپ کے اندر دیکھے گا کیا خاص قسم کی کوالٹیز ہیں کہ میں اپنی بیٹی دوسری بیوی پہ آپ کو دے دوں. میں وہ نہیں دے گا آپ کو.
तो आपको ये साबित करना पड़ेगा भाई मेरे अंदर सुरखाब के पर लगे हुए हैं। वो सुरखाब के पर दीनी एतबार से भी हो सकते हैं, वो सुरखाब के पर शोहरत के एतबार से भी हो सकते हैं, वो खूबसूरती के एतबार से भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा लड़का इतना हैंडसम होता है कि लड़की कहती है मुझे ये कमबख्त गरीब, उसके ख्याल में कमबख्त गरीब है लेकिन ऐसा हैंडसम है कि मैं इसकी चौथी बन जाऊंगी, तीसरी बन जाऊंगी, दूसरी बन जाऊंगी, मुझे कबूल है। और वो जो मालदार का रिश्ता है वो इतना डिजाइनिंग उसकी चेंज है कि वो इस डिजाइन वाला मुझे पसंद बोलो नहीं है। तो फायदा किसको हो रहा है? बोलो ना भाई, औरत को फायदा हो रहा है। औरत के लिए चॉइस बढ़ गई है, उसके लिए सिलेक्शन आसान हो गई है। तो मैं वो मौलाना असलम शेखूपुरी साहब वाला वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। तो हज़रत मौलाना असलम शेखूपुरी, अच्छा लोग कहते हैं फिर औरत को भी 4 की इजाज़त होनी चाहिए। अगर औरत को भी इजाज़त हो जाए, नंबर 1 बच्चे का कैसे पता चलेगा किसका है? हर बच्चे का DNA टेस्ट होगा। नंबर 2 बड़ा नुकसान उसमें ये है कि फिर ख़ानदान वजूद में नहीं आएंगे, फैमिली सिस्टम क्या हो जाएगा? तबाह। इसलिए कि आपकी 4 बीवियाँ और आपकी हर 4 बीवी के 4-4 शौहर, और हर 4-4 शौहर में से हर एक की अपनी अलग अलग, तो ये पूरी दुनिया एक अजीब सी चेन बन जाएगी। पागलपन है वाली बात, ये ऐसे है प्रैक्टिकली ये मुमकिन है ही नहीं। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये बाउंड एक को होना पड़ेगा। तो मर्द में अगर ये सलाहियत है कि वो इतना खूबसूरत है, इतना पैसा है उसके पास, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और 4 बंगले बना सकता है, तो औरतें धड़ाधड़ उससे खुद शादियां करेंगी। और उसमें कोई क्वालिटी नहीं है तो वो दूसरी शादी के इश्तिहारात अखबारों में लगा लगा के पैसे ज़ाया करता रहेगा, मुझे अपने दुखड़े सुनाएगा कि आपका बयान सुन के मैंने 4 की नीयत की थी मगर दूसरी भी नहीं हो रही। तो आप लड़कियों को तरगीब दें कि, लोग मुझे कह रहे होते हैं लड़कियों को तरगीब दें कि दूसरी बीवी बने। मैं उनसे कहता हूँ मैं तो ख़वातीन को तरगीब दे रहा हूँ कि एक मखंचू से शादी से बेहतर है किसी इज़्ज़तदार की तीसरी दूसरी बन जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है किसी ना अहल की, किसी ना, ये मलफूज ख़वातीन याद रख लें जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, खूब अच्छी तरह नोट कर लें। किसी गैर जिम्मेदार मर्द, किसी नाअहल मर्द की इकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी इज्जतदार और मुआशी लिहाज से मजबूत और जिम्मेदार आदमी की दूसरी बन जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सारी जिंदगी शोहर लेस से बेहतर क्या है? इज्जतदार की दूसरी बन जाए। तो मैं तो खवातीन को तरगीब देता हूँ। लोग आके मुझे कहते हैं, रोना रो रहे होते हैं, मुफ्ती साहब हमारी दूसरी नहीं हो रही, क्या करें, आप तरगीब दें। मैं कहता हूँ मैं तो तरगीब देता हूँ खवातीन को, भाई दूसरी बन जाओ, लेकिन मैं ये तरगीब दूँ कि आपकी दूसरी बीवी बन जाए, ये मैंने, मुझे क्या पता आप कैसे हैं भाई। तो ये खातून को पटाना आपने है। ये पटाना किसकी जिम्मेदारी? पटाने का मतलब वो गलत वाला पटाना नहीं, अपनी क्वालिटीज बयान करना कि मेरे पास ये फैक्ट्री है, देखो तुम वो फलाने की इकलौती बन रही हो, वो तो तुम्हें पकोड़े खिलाएगा, गोले गंडे खिलाएगा। मेरी ये फैक्ट्री है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये कारोबार है, लैंड क्रूजर में घुमाऊंगा, ये करूंगा, वो है जबरदस्त, हटो बच्चों। अगर आप और फिर साबित भी करो तो वो आपकी यकीनन चौथी बनेगी, आपकी दूसरी हो जाएगी। हटो वो वसीम सत्तार के नंबर को निकाल के बाहर फेंक उसे। वो लतीफा मैं सुनाता रहता हूँ ना जिसमें मीज़ भी बनी है। औरत को माल में अट्रैक्शन होती है और ये गलत चीज नहीं है भाई। अगर एक गरीब चाहता है मेरी बेटी अच्छा खा ले तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? आपको फिर गरीबों को कौन लड़कियां देगा? तो गरीबों को और बहुत सारे मसाइल हैं, तो एक मसला ये भी हो गया, तो क्या है इसमें? भाई सवाल ये पैदा होता है कि गरीब आदमी तो बेचारा फिर वो एक पर इक्तिफा करेगा, बल्कि बहुतों को एक भी नहीं मिलेगी। सब्र करे वो, गरीबों को और भी तो बहुत सी चीजें नहीं मिल रही ना। अरे गरीबों को गाड़ी नहीं मिल रही, रिक्शों में सफर करना पड़ता है, बल्कि WR में लटक के जाते हैं। तो उसका हल ये नहीं है कि गरीबों को आप लैंड क्रूजर लेके देना शुरू कर दो कि तुम क्योंकि WR। उसका हल ये है कि उनको सब्र की तलकीन करो कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, सही है ना, यहाँ सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। सब्र करो, आखिरत में अल्लाह नवाजेगा। जिनको मिला है वो भी कब्र में जाएंगे, जिनको नहीं मिला वो भी कब्र में जाएंगे। तो रोना पीटना नहीं करो, आए मेरे पास पैसे ही नहीं है। जैसे एक मौलाना साहब हमारे रथ से कहते थे, हजरत फरमाते थे आप शादी क्यों नहीं करते? वो ऐसे दुखड़ा सुनाते थे हजरत को ना, हजरत नकल उतारते थे उनकी। वो दुखड़ा सुना के कहते पैसे ही नहीं है। हजरत को बड़ा गुस्सा आता था उन पे कि रो क्यों रहे हो भाई? बोलो भाई अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बस कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, जब मिल जाएगा तो कर लेंगे, यूं बोलो ना। तो पैसे नहीं भी हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, गुर्बत कोई ऐप थोड़ी है। गरीब आदमी की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, जिनकी पूरी होती हैं वो भी मर के हड्डियां। 4 शादियां भी करोगे तो बुढ़ा भी तो होगा ना एक दिन। क्या ख्याल है? एक दिन बुढ़ापा आएगा ना, तो क्या करेगा उन 4 का? बुढ़ापा तो एक दिन आएगा और मरेगा, कब्र में जाएगा, तो 4 की कब्रें इसके साथ बनेंगी। तो गरीब आदमी ये सोचे कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो कोई बात नहीं, सब्र करो, कोई दे दे अपनी बेटी ठीक है। हाँ, बहुत से लोग जो ये चाहेंगे कि हम मालदार की दूसरी बीवी नहीं बनना, ख़वातीन चाहेंगी नहीं, वो कहती है हमें गरीब शौहर मिल जाए मगर इकलौता। बहुत की तरजीहात ये होती हैं, तो वो आपको तरजीह देंगी कि भाई हमें पता है इसको कोई दूसरी पे देगा ही नहीं। एक औरत गरीब की पहली बीवी बनेगी ये सोच के कि उसको पता है कि ये सिर्फ जज्बे लेके दुनिया से चला जाएगा, इसको मैं बड़ी मुश्किल से मिली हूँ,
تو مجھے یہاں فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ شیورٹی ہے کہ میں اس کی اکلوتی بیوی رہوں گی, تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. تو آپ جب لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو خود بخود مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی, نظم پیدا ہو جائے گا کہ کس کی 4 بیویاں ہوں گی, کس کی 3, کس کی 2, کس کی 1, اور کوئی کم بخت ایسا بھی ہوگا جو ساری عمر کنوارا رہے گا. کوئی لڑکی اس کی اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی, وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا, وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ فلسفہ اسلام کا, خدا کی قسم دنیا میں کسی کے پاس خواتین کے مسائل کے لیے اس سے بہتر حل موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات, دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟ اچھا ہاں, ایک اہم بات بھائی, یہ کلپ میں یہ جو خاتون تھی نا جن کا نام کیا تھا یار, ماہ رخ ارشد صاحبہ, ان کے کلپ میں یہ بات ایڈ کریں, یہ جو ابھی کر رہا ہوں میں, کہ مرد کو میں دوسری شادی کی ترغیب دیتا ہوں مگر خامخواہ میں گھر والوں کو ٹینشن نہ دیں یہ تذکرہ چھیڑ چھیڑ کے میرے ساتھ تپانے کے لیے سیلفیاں لینا, یہ کون سی اخلاقی حرکت ہے یار؟ بعض کمبخت یہ بھی کر رہے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں کہ پہلے دوستیاں لگیں گی تو پھر ان میں سے ایک کی کیا ہوگی سلیکشن. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس کی اجازت تھوڑی ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کی اجازت تھوڑی ہے کہ پہلے گپ شپ لگا کے دیکھتے ہیں جو اچھی والی لگے گی اس سے شادی کریں گے ہم. یہ تو عورت کو بہت تکلیف, یہ تو حرام بھی ہے اور بیوی کو اس سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ایک کام سنت ہے تو سنت کے طریقے پہ ہی سنت ہے, وہ سنت کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو وہ سنت نہیں رہے گا, وہ بدعت بن جائے گا. تو گھر میں خام میں بیوی کے سامنے ہر وقت دوسری کا تذکرہ کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کے سامنے تذکرہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں اس کو میں ذہن بنا رہا ہوں, اس سے پرمیشن لے رہا ہوں. تو اس سے کیوں پرمیشن لے رہے ہو بھائی؟ نہ اس کا ذہن بناؤ تم, وہ تھوڑی کرنے دے, اور اچھا وہ اس کی اپنی فطرت ہے, وہ نہیں کرنے دیتی. تو آپ گھر میں بلا وجہ تذکرہ نہ کریں. اس کا کرنی ہے تو کہیں پیغام بھیجیں تمیز سے, جیسے ہم نے بھیجا تھا وہاں پیغام ہو گیا تو ہم نے بھی گھر میں بتا دی. ہنگامہ وہاں بھی ٹھیک ٹھاک خاندانی قسم کا ہنگامہ ہوتا ہمارے. آپ کیا سمجھ رہے ہو اتنے آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ ٹائٹ قسم کا خاندانی ہنگامہ ہوا ہے. بس ہم نے کہا ہو گیا اب کیا کریں ہو گیا اب کیا کریں. ہم نے یہی کہا بھائی حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی, تو ہنگامے تو ہوں گے, وہ تو یہ تو موسٹ وانٹیڈ بھی ہوگا انسان, سب کچھ ہوگا.